Japan's responsibility must be the priority. Koreans are very emotional. They are still angry and demand more compensation. I find it shameful that the Japanese military could do those things in the past. 안녕하세요, 원다입니다. 사실 요즘 일본에 관하여 거론한다는 자체가 일부 지식인들 귀에는 민족주의자의 촌스러운 몸짓으로 보이는 모양인데 그것은 과거 강자의 논리가 아직 건재해 있음을 의미한다. 물론 그들은 강자의 논리를 당연히 부정할 것이고 지구촌으로 이행되는 추세에 세계주의를 바라보는 시야에서 민족주의는 왜소하다 느낄 수도 있을 것이나 문제는 그러한 흐름에 편승하는 친일의 음흉함이라고 박경리 선생님은 그의 유고 산문인 일본상고에서 지적합니다. 이른바 새로운 친일 인사에게 민족주의 극복, 세계주의 표방 같은 것들은 빌려입기에 그보다 지적이며 완성맞춤일 것이 달리 없다는 것이죠. 출판인들이 뽑은 우리나라 대표 소설가, 독자들이 꼽은 가장 유력한 노벨문학상 후보, 네티즌 선정 20세기를 가장 빛낸 여성 등의 박경리 선생님의 명성을 뒷받침해주듯 한국 문단에 커다란 족적을 남겼는데요. 한국 문학의 최대 수확으로 일컬어지는 대하소설 토지를 비롯해 김약국의 딸들, 시장과 전장 등 20여 편의 장편소설을 통해 한국 사회의 정근대와 근대의 충돌, 세대 간 갈등 등을 감동 있게 다뤄냈습니다. 특히 구한말부터 일제강점기까지 격변하는 시대 속 한민족의 삶을 생생하게 그려낸 대하소설 토지는 한국인의 애환과 생명력을 가장 빛나게 표현한 작품으로 세계 문학사적으로도 그렇게 깊고 장대하게 담아낸 작품은 아마 없을 것이라고들 평합니다. 박경리의 토지는 영어, 독일어, 불어, 중국어, 일어, 러시아 등으로 번역 출판되었으며 해외 대학과 대학원에서 교재로 사용되기도 하는데요. 무려 26년 동안 오직 지필에만 매달려 완성해낸 한국 문학사의 기념비적인 작품 토지 이후 본격적인 일본론의 기획아를 썼던 미발표 원고와 토지를 연재하면서 틈틈이 써두었던 글 등을 모은 일본상고가 요즘 재조명되고 있습니다. 일본상고는 일명 일본 사용설명서라고도 불리는데요. 일본의 반성 없는 태도, 줏대 없는 식자들이 일본의 시각에 동조하는 모습, 또한 이런 이들에게 휘둘리는 세태를 보면서 일제강점기에 태어나 20살이 될 때까지 일제강점기를 고스란히 겪은 박경리 선생님이 뚜렷한 역사인식을 토대로 철저히 조사를 거쳐 쓴 책으로 우리가 비극적 역사를 반복하지 않도록 남겨준 유언과 같은 책이죠. 일본인에게 예 차리지 말라. 아첨하는 약자로 오해받기 쉽고 그러면 밟아버리려 든다. 일본인에게는 곤배상을 차리지 말라. 그들에게는 곤배상이 없고 상대의 성의를 받아들이기보다 자신의 힘을 상차림에서 저울질한다 라며 일본 상고에서 밝힌 박경리 선생님의 일침을 되새길 필요가 있는 날들이 계속해서 이어지고 있어서일까요? 아니면 일본을 이웃으로 둔 것은 우리 민족의 불운이었다. 일본이 이웃에 폐를 끼치는 한 우리는 민족주의자일 수밖에 없다. 피해를 주지 않을 때 비로소 우리는 민족을 떠나 인간으로서 인류로서 손을 잡을 것이며 민족주의도 필요 없게 된다 라면서 한국인이 민족주의자가 된 까닭이 일본에 있다는 박경리 선생님의 지적이 너무나 정확했기 때문일까요? 가슴속에 치밀어 오르는 한국인들의 울분을 알아주듯 프랑스의 국제보도 전문 채널 프랑스 24에서조차 한국의 현사태를 조명했습니다. Anger is brewing on the streets of Seoul. These South Koreans are protesting President Yoon Suk-yeol's decision to compensate former labourers forced to work in Japan before and during the war. There's a problem. Under Yoon's plan, South Korean companies that received compensation from Japan decades ago will have to fund the payments. Many South Koreans are angry that their country is being asked to pay for Japan's wartime misconduct. Japan's wartime misconduct. Japan's responsibility must be the priority. Some victims are still alive, so Japan should be made to act before they die. Japan has to compensate the victims of massacres, like my grandfather and other forced laborers. An estimated 780,000 Koreans were forced to work in Japanese mines and factories during 35 years of colonial rule that ended with Japan's defeat in 1945. Many worked in harsh conditions and were paid a pittance or nothing at all. Bilateral ties have also been blighted by the comfort women, a euphemism for the tens of thousands of women and girls who were forced to work in frontline brothels. Some have found the courage to talk publicly about their experiences.
This photo was taken when I went to Kawasaki in Japan for the first time, and I walked from Kawasaki Church to Tokyo wearing white clothes as part of a protest. Lee Yong-soo was in her teens when she was taken to work at a comfort station, a military brothel, on a Japanese warship. They told me to go to a soldier's room. When I said that I would not go, they told me they would kill me. They tortured me with electric shocks. My body shook so much. I begged them not to kill me. Lee befriended several Japanese soldiers who secretly helped her, but she returned to Korea traumatized. This museum in South Korea is devoted to the plight of the comfort women. Some say that as many as 200,000 women were forced into sexual slavery, but only 240 Korean victims have been officially recognized. The victims were forced to have sex with dozens of soldiers every day, but their trauma did not end there. It continued, even after they were returned to Korea. Japan says it settled all compensation claims when it normalized relations with South Korea in 1965. And some Japanese politicians have issued apologies. But for many South Koreans, these words ring hollow. It's ring hollow. They point to Japanese school textbooks that whitewash atrocities committed during Japan's 1910 to 1945 colonial rule, and politicians who honor war criminals at Yasukuni Shrine in Tokyo. Koreans are very emotional. The Japanese government has already apologized about the comfort women, so we consider the issue closed. But they are still angry and demand more compensation. Even when the Korean government says it will deal with the issue, they get angry and oppose it. I find it shameful that the Japanese military could do those things in the past. But we will struggle to resolve this if we keep trying to prove who is right and who is wrong. Successive Japanese governments have rejected claims for official compensation. Some politicians have even denied that the country used forced laborers and made women work in military brothels. 나는 철두철미 반일 작가입니다. 일본의 문예지 편집장과 평론가가 박경리 작가를 찾아갔을 때 이렇게 자신을 소개했었죠. 일본 평론가 가와무라는 철두철미 반일 작가라는 박경리 선생님의 말을 듣고 다소 쇼크를 받았다고 그의 글에 적고 있는데요. 그들을 깜짝 놀라게 한 것은 박경리 선생님의 또 다른 통찰력이었습니다. 박경리 선생님이 그들에게 일본인은 강하다 흔히들 말하지만 의외로 소심하고 겁이 많은 민족이다 라고 말했을 때라고 합니다. 세계 정복을 꿈꾸었고 세계 2차 대전을 일으킨 장본인으로 그 잔혹하고 대담무쌍했던 전력을 생각해본다면 사리에 맞지 않고 칼을 숭상했던 역사와 그 역사에 단련된 민족으로 자살을 미학으로까지 끌어올린 그들의 풍토를 생각할 때 터무니없는 분석이라고 할 수도 있겠지만 문제는 바로 거기에 있다며 무엇이 그들로 하여금 그렇게까지 하게 했는가 라는 물음을 던지며 일본인들의 본성과 물리적으로 육신을 구속시킨 칼의 문화, 인간을 신격화하여 정신까지 가두고 유린한 천황제에서 기인하고 있음을 지적합니다. 어느 역사건 절대 권력과 절대 복종은 있어 왔고 또한 그것들은 수없이 변화하여 흘러왔지만 일본만은 인간의 모습으로 세상에 나타난 신이라는 현인 신체제 아래 고착되고 굳어버렸다고 설명하죠. 또한 박경리 선생님은 일본 상고에서 우리 민족과 일본을 비교하며 우리 민족의 정서에는 여유가 있고 낙천적이며 공간지향 동적인데 비하여 일본 민족의 정서에는 짙은 우수와 허무주의가 깔려있음을 지적합니다. 일본 문학 전반에 깔려있는 허무주의와 탐미주의 그리고 괴기함을 분석하며 인간을 신격화한 천황제 아래 모든 국민은 천황의 소유물이라는 이념을 심어놓기 위해 칼로 동족을 다스리고 타민족에게보다 동족에게 더 많은 칼을 가져다 댄 일본의 칼의 문화, 일본이 모든 나라의 종주국이요 후지산을 통해 지구가 만들어졌다는 과대망상이 제국주의에 대한 열망과 과거사를 반성하지 않는 태도를 만들어냈음을 통찰하죠. 그랬기에 박경리 선생님은 한일 학생회의 회원들이 그녀를 방문했을 때 일본인 학생들을 향해 나는 철두철미 반일 작가지만 결코 반일본인은 아니다 라고 말했는지도 모릅니다. 부정해야 하는 것은 인류의 생존을 저해하는 것이지 인간 그 자체가 아니기 때문이라는 박경리 선생님의 말씀처럼 일본의 끔찍한 체제를 깨닫고 부끄러워할 줄 알고 미안해할 줄 알며 바로 잡으려고 애쓰는 사람들까지 싸잡아 미워해서는 안 되는 것이니까요. 하지만 박경리 선생님은 일본이 히로시마 원폭 투하와 관련해 대대적인 추모 행사를 열어 피해자 행세를 하면서
정작 만주 대학살이나 식민 탄압을 교과서 등 역사에서 지워버리는 이중성에 대해서는 날카로운 비판을 날립니다. 일본 상고에는 일본 역사학자 다나카 아키라와가 국내 한 언론에 한국인의 통속 민주주의에 실망합니다 라고 기고하자 박경리 선생님이 같은 매체에 일본인은 한국인에게 충고할 자격이 없다 라는 제목으로 쓴 반박문도 함께 실려 있는데요. 당시 다나카는 한국 측이 침략의 역사를 들고 일본을 규탄하고 일본 측은 오로지 사죄해 보인다는 관계는 그 후에도 계속될 것이다. 다만 규탄의 소리는 점점 소구력 타격력을 잃어갈 것이라며 가슴속 깊이 사무쳐 있는 일제 지배에 대한 통분의 염, 즉 마음의 문제를 일한 정부의 교섭이라는 차원으로 끌어내렸다라며 면박을 줬었죠. 이에 박경리 선생님은 일본이 사죄해 보일 뿐 사실은 전혀 사과의 뜻이 없음을, 그리고 이를 요구하는 한국을 오히려 나무라는 글의 의도를 간파하고 이는 시정잡배나 하는 수작이라며 반박문으로 조목조목 비판합니다. 일본의 태도는 지금도 크게 달라지지 않았는데요. 연일 들려오는 일본 소식 속에서 박경리 선생님의 일본 상고가 재조명받고 있는 요즘, 누리꾼들은 박경리 선생님의 통찰력이 놀랍다는 반응을 보이며 몇 년 전엔 시대착오적이라고 비아냥거렸는데 이제 와서 보면 대단한 통찰력이다. 덕분에 읽을 책이 하나 더 생겼다. 일본에 대한 지식과 그 감정이 잘 담겼다. 읽을 만한 책이었다. 정말 명문이다. 등의 글들이 다수를 차지했습니다. 반면 10년 만에 개정돼 출간된 이 책이 누군가에게는 불편한 이야기일 수 있고 박경리 선생님의 시각이 시대에 걸맞지 않다고 비판할 수도 있겠지만 그런 판단은 적어도 박경리 선생님의 글을 읽어본 후에 내려야 합당할 것입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 원다였습니다.